lead us through your word, O Father. Thank you, Jesus. Thank you for giving us your grace towards last week. Every morning your grace are new. And as we worship you today, let us worship you with the fullness of our heart, not by the lips, with the heart of worship. Let us join together and worship you. Give us the spirit of oneness in the place where we are worshiping right now. In your altar, we are sacrificing ourselves into your hand. Honor our offering. Give us the revelation to speak to the people who are watching us and who are here to participate in this English service. Holy Spirit, guide us, lead us. We commit ourselves into your mighty hands. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. It's a wonderful day to be in the presence of the Lord. Thank you for joining us. Those who have joined through this online and watching us, let us praise His name. Let us worship His name. The psalmist is singing that, let everything that has breath praise the Lord. And in Psalms it has been written in the Bible, so we are going to sing this morning and magnify His name together. Everything that has breath, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Everything that has breath, that has breath, praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise on the mountain. Praise when I'm sure. Praise when I'm doubting. Praise when outnumbered. Praise when surrounded. 'Cause praise is the water my enemies drowning. As long as I'm breathing, I have no reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise when I feel it, I praise. I pray 'cause I know you're still in control. This praise is my weapon. It's more than a sound. Oh, praise is the shout. Praise tearing your town. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And I won't be quiet, for God is alive, so how could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Sing it out. Praise His name in this sanctuary. Praise His name in the temple. Praise 'cause you soaring. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you need every day in the grave. Praise 'cause you. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. And praise 'cause you. Praise 'cause
the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Sing oh my soul. Oh my soul. And I won't be quiet. God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. God is alive. How could I keep it inside? Don't be quiet. I won't be quiet. God is alive. How could I keep it inside? Oh, we praise your name. Come on, church, let's sing together and praise his name. That is bread. Praise the Lord. Praise the Lord in everything. That is bread. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything. That is bread. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything. That is bread. Praise the Lord. Praise the Lord. Put your hands together. Hallelujah. Jesus is the living hope. Amen. He is our only hope. That when he was in the world as a human, after he resurrected, he was with their, disciples, and also in that Jerusalem. And when he went up, he was telling in John that I am going now and I will create a place for you in heaven. And when I return back, and I'll take you with me. That is the Bible says in, I think it's John chapter 14. He says like that. Our God is the living hope. He is the one who has given the eternity life to us. The eternal life has been given to humans, not only here in this world to worship Him. After our lives, we are going to worship eternal in the heaven. So with that attitude, we're gonna sing this song together. The God of ages stepped down from glory.
There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. The one who sets me free. Hallelujah. Let's stand to our feet Has looked and worship this wonderful name. Let's stand to our feet and worship. Jesus Christ, my living hope. You're my living hope. You're our only hope, oh Father. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. You are our hope. Let's lift up our hands towards this wonderful God. Yes. There is no one is given hope to us. He is the hope to the hopeless. Hallelujah. Those who believe in Him shall not perish. When you keep hope on Him, He will never leave you nor forsake you. He is our hope. Come on, church, sing with us. Tell to God that you are our hope. You are our hope. You are our hope. You are our Almighty God. Hallelujah. Thank you, Jesus. With the heart of worship, look into God and say, you are our hope. Thank you, Father. Oh, yes, you are. Thank you for being a hope throughout this life. When we put our trust in someone else in the world, they will leave us at one cost. But when our hope is you, when our dependence is on you, we know only one thing. You will never leave us in the middle of the sea. You will never leave us the life which we are going through. You're not the God to leave us like that. Thank you, Father. Thank you, Spirit. Thank you, Son. Thank you for being with us tonight, today, this afternoon. Thank you for your presence, Lord. With the heart of the attitude that you're a hope, we're gonna hear your sermon. Minister us through your word, oh Father. Abide in us. Thank you, Jesus. We give you all the glory, all the honor to you. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Please be seated. Let's gonna hear the word of God this morning. As we said in the time of worship, Jesus Christ is our living hope. He is our only living hope. So I hope you all find this morning to once again I'm very happy to see you all. And how many of you are happy today? Turn to your neighbor and say, be happy. Be happy. You know, some dialogue is there, don't worry, be happy.
Say, don't worry, be happy. Don't worry, be happy. It's a great pleasure to be with you all today. Now we're gonna hear the word of God. Let us hope that God will speak to us. Yes. My voice is not good. It's okay, we'll adjust. Okay. I'm so happy again to stand before you, and I'm grateful to God and grateful for you. You're being great support, always praying for us, taking care of us. பேசினே போ. உங்களுக்கு முன்பதாக நான் இருப்பதிலே மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். மறுபடியும் உங்களுக்கு முன்பதாக நான் நிற்பதை நினைத்து ஆண்டவரை நான் துதிக்கிறேன், அவருக்கு நன்றி சொல்லுகிறேன். உங்களுடைய ஒத்துழைப்புக்கு நன்றி. நீங்கள் இங்கே இருப்பது, இந்த ஊழியத்தில் நீங்கள் இருப்பதை நினைத்து நான் ஆண்டவரை துதிக்கிறேன். We have relatives, but when we come together in church, it is have a greatest joy than going outside. எங்களுக்கு பல உறவினர்கள் இருக்கிறார்கள், ஆனாலும் அங்கே போவதை காட்டிலும் நாங்கள் இந்த சபையில் உங்களோடு கூட இருப்பது தான் நான் மகிழ்ச்சியாக கருதுகிறேன். Because it is a wonderful fellowship. No, every week I feel like every day when we come also it will be so nice. ஒவ்வொரு வாரமும் நம்ம எல்லாரும் ஐக்கியமாக நாம் இருப்பது என்பது மிக ஒரு நல்லா இருக்கிறது. ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம வந்தால் கூட நல்லா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். Okay. And today I want to share this word. It came deeper in my heart and I was thinking what to share this week. God was speaking to me this whole week. இந்த வாரம் நான் உங்களிடத்தில் என்ன பேச வேண்டும் என்று நான் இந்த வாரம் முழுவதும் தியானித்த போது ஆண்டவர் இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட வார்த்தையை என்னுடைய இருதயத்திலே ஆழமாக போட்டார். I was talking to my next டிரான்ஸ்லேட்டரா? No. My near home, they were my neighbor. I was talking to my neighbor and she was telling to me that I was telling to her that we're going to change her home. We're going to shift. எங்கள் பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிறவங்க கிட்ட நாங்கள் பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது நான் அவங்ககிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன், நாங்கள் வீடு மாற்ற போகிறோம் என்று சொல்லி. And suddenly she was telling, if you go, who will come? We don't know. We will hear your singing. When and all we see you, we are so happy. You come and pray and you give us something to eat and all. I don't know what we will do. நீங்கள் போயிட்டா நாங்கள் என்ன பண்ணுறது? நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் பாட்டு சத்தம் கேட்கும், நீங்கள் எங்களுக்காக ஜெபம் பண்ணுவீங்க, நீங்கள் ஏதாவது சமைச்சா கொண்டு வந்து கொடுப்பீங்க, நீங்கள் போயிட்டீங்கன்னா இங்கே வேறு யாராவது வந்துட்டா நாங்கள் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில அப்படின்னு சொன்னாங்க. And that time God put me a word that we are very different and we want to show the difference also. அந்த நேரத்தில் ஆண்டவர் எனக்கு ஒரு காரியத்தை காண்பித்தார். நாம் மிகவும் வித்தியாசமானவர்கள், நாம் நம்மை வித்தியாசப்படுத்தி காட்டுகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். Because the next home also, they are also the Christian. அடுத்த வீட்டில் இருக்கிறவங்க, பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிறவங்களும் அவங்களும் கிறிஸ்தவங்க தான். But she used to say you are very different than they speak or ஆனால் do. எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க சொல்கிறாங்க, அவங்கள காட்டிலும் நீங்கள் ஒரு வித்தியாசமானவங்களா இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So in Matthew chapter 5 verse 13, when மத்தேயு you 5ஆம் read, அதிகாரம் 13ஆம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கும்போது it says you are the salt of the earth, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and stamped underfoot. நீங்கள் பூமிக்கு உப்பாய் இருக்கிறீர்கள். உப்பானது சாரமற்று போனால் எதினால் சாரமாக்கப்படும்? எதனால் வெளியே சாரமாக்கப்படும்? வெளியே கொட்டப்படுவதற்கும் மனுஷரால் மிதிக்கப்படுவதற்குமே ஒழிய வேறொன்றுக்கும் உதவாது. And God reminded me this verse. ஆண்டவர் இந்த வசனத்தை எனக்கு ஞாபகப்படுத்தினார். And when you just imagine eating your favorite meal without a salt. கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க, கற்பனை செஞ்சு பாருங்க, உங்களுக்கு பிடித்தமான உணவை உப்பே இல்லாமல் சாப்பிட்டா எப்படி இருக்கும்? Even
biryani you can think. Okay, Without I'll salt. think. Make in so many homes there are so much of fight. Why? There is no salt. பல வீட்டில் பாருங்க இப்ப உப்பு இல்லைன்னா சண்டை வரும் பாருங்க. உப்பு இல்லைன்னா தான் சண்டே வருது. They'll throw the plate and go. They will throw the அவங்க பிளேட்டை தூக்கி அடிச்சுட்டு போயிடுவாங்க. Yes. I heard from your home, from mother-in-law. எங்கள் வீட்டில இருந்து நான் அதை கேட்டிருக்கிறேன். Because father-in-law used to fight because there is no salt. என்னுடைய மாமனார் உப்பு இல்லைன்றதுக்காக அவர் சண்டை போடுவார். But I thank God for you. ஆமாம், எனக்கு உப்பு என்னன்னு தெரியாது. Because in my home we won't put salt. Like it will be very normal, very That's less. why I'm here. It's good not to add more salt, but it's good to add salt. ஆமாம், எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் உப்பே இல்லாமல் நாங்கள் சமைப்போம். நல்லா உப்பு போட்டால் நல்லது தான். ஆனால் நாங்கள் உப்பு இல்லாமல் தான் சமைச்சு என் கணவனுக்கு கொடுப்பேன். அவர் சொல்லவே இல்லையே. Salt is very small ingredient, but it makes a huge difference in taste. உப்பு என்பது ஒரு சிறிய ஒரு சமையலுக்கு போடப்படுகிற ஒரு பொருள் தான். ஆனால் அது பெரிய வித்தியாசத்தை காமிச்சிடும். But here Jesus said, "You are the salt of the earth." ஆனால் இங்கே இயேசு சொல்றாரு 5ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனத்தில், நீங்கள் பூமிக்கு உப்பா இருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லியிருக்கு. Turn to your neighbor and say, நீங்க உப்பு, நீங்க ஒரு உப்பா இருக்கீங்க. Turn to your neighbor and say, You are the salt of the earth. இந்த பூமிக்கு நீங்க உப்பா இருக்கிறீங்கன்னு சொல்லுங்க. He did not say try to become salt. உப்பா மாறுங்க, அதுக்கு முயற்சி எடுங்கன்னு சொல்லல. But he is telling you are. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா நீங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. This means every believer has a God given purpose to influence this world. இந்த உலகத்தை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்றதுக்கு எல்லா விசுவாசிகளுக்கும் ஒரு நோக்கம் இருக்குதுன்னு சொல்றார். It is it is a very most common and valuable thing when we see in this earth. இந்த உலகத்துல இந்த உப்பை குறித்து சொல்லணும்னா அது ரொம்ப விலை உயர்ந்த ஒரு பொருளா இந்த பூமியில இருக்கிறது. Jesus says that one faithful believer, one good believer can change the lives of others. ஒரு நல்ல விசுவாசி, உண்மையுள்ள விசுவாசி மற்றவர்களுடைய அதை மாற்ற முடியும், வாழ்க்கையை மாற்ற முடியும். Because in the old times when we see in Old Testament already, it is very important because there was no fridge there. That time there was no fridge. பழைய ஏற்பாட்டு காலத்துல ஃப்ரிட்ஜ் இல்லை. So they has to use in every food the salt. அதனால எல்லா உணவிலுமே உப்பு சேர்க்கணும்ன்றது அவசியமாக இருந்தது. To preserve something. அதை பாதுகாப்பதற்காக. So every day the salt is very essential to every people in that Old Testament. பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலே எல்லா மனிதர்களுக்கும் உப்பு என்பது ஒரு அவசியமான ஒன்றாய் இருந்தது. Why God is compared us with the salt? ஏன் ஆண்டவர் நம்மை உப்போடு கூட ஒப்பிடுகிறார்? When we see this chapter, when we read this the whole Matthew, God is teaching us. He teaches the whole. When you read it, Matthew chapter 5 verse 6. மத்தேயு 5ஆம் அதிகாரத்தில் Matthew chapter 5, chapter 6, chapter 7. மத்தேயு 5, 6, 7 ஆகிய 3 அதிகாரங்களை நீங்கள் வாசித்து பார்க்கும்போது Jesus is teaching people. So many people are there in Galilee. He is teaching them. கலிலேயாவிலே அநேக ஜனங்கள் கூடி இருக்கும்போது அந்த இடத்துல இயேசுநாதர் போதிக்கிறார். There was so much of people they came to Jesus just to know he is like a political leader. அந்த இயேசு கிறிஸ்து ஒரு அரசியல் தலைவர் போல அவர் என்ன சொல்றாருன்றதை கேட்கறதுக்கே அங்க கூட்டம் கூடிட்டாங்க. Because in that period Rome was the leader and they had so much of injustice, corruption, religious hypocrisy, all this thing was there. அந்த காலகட்டத்திலே ரோம அரசாட்சி தான் ஆளுகை செய்து கொண்டிருந்தது. அப்பொழுது அநியாயம், பலவிதமான செயல்கள் எல்லாம் வெரி குட். So much of distraction. அப்படிப்பட்ட அந்த ரோம அரசாட்சியிலே பல கொடுமையான விஷயங்கள்லாம் நடந்து கொண்டு இருந்தது. So this Jews people were looking for the Messiah who come and save them from the Rome. இந்த ரோம அரசாங்கத்திலிருந்து
அவர்களை மீட்டெடுக்க மேசியா வருவார் என்பதை குறித்து அவர்கள் மிகவும் ஆர்வமாக இருந்தார்கள். This Jews people, they were longing for this Messiah to change this world. இந்த உலகத்தையே மாற்றுவதற்காக இந்த யூத ஜனங்கள் மேசியா வர வேண்டும் என்று விரும்பி காத்து கொண்டிருந்தார்கள். But but Jesus tells, I didn't come to change this world, but I want to change you personally. இயேசு சொன்னார், நான் இந்த உலகத்தை மாற்ற வரவில்லை, உன்னை மாற்ற வந்திருக்கிறேன் என்று சொன்னார். Amen. ஆமென். His teaching was very different. அவருடைய போதனை மிக வித்தியாசமான உள்ளது. Because the Rome was like, it was huge. They always fight. They have war. These kind of was there. But Jesus is telling, don't fight. Be calm. These things Jesus was telling to them. ரோம அரசாங்கத்தில் உள்ள போர் வீரர்கள் எல்லாம் மிக அதிகமான நபர்களாய் இருந்தாலும் அவர்கள் மிக சண்டையிடுகிறவர்களாய் இருந்தாலும் இயேசு கிறிஸ்து அமைதலாய் இருக்க சொல்லி போதிக்கிறவராய் இருந்தார். But Jesus taught his followers would change the world through through some like being salt, to be favorful to others. மற்றவர்களுக்கு உபயோகமுள்ளவர்களாய் தயவுள்ளவர்களாய் அல்லது உப்பாக இருந்து மற்றவர்களை மாற்றுவார்கள் என்று யூத ஜனங்களை இயேசு கிறிஸ்து நினைத்தார். I'm just thinking why he didn't say you are gold or you are diamond like that. ஏன் அவர் நீங்க தங்கம் நீங்க வைரம் அப்படின்னு சொல்லல அப்படின்னு நான் யோசிக்கிறேன். Why he choose the salt to teach us? ஏன் உப்பை தெரிந்து கொண்டு அதிலிருந்து நமக்கு காரியங்களை கற்றுக் கொடுக்கிறார்? Because whatever the salt touches, it add taste. ஏனென்றால் உப்பு எதெல்லாம் தொடப்படுகிறதோ அது சுவையை கூட்டும். And it makes a huge difference. You can't eat just salt, but when you mix it in something, you can know that the உப்பு taste. மாத்திரம் நம்ம அப்படியே சாப்பிட முடியாது. ஆனா அந்த உப்பு தேவைப்படுற இடத்துல அதை போட்டு நம்ம சமைச்சோம்னா அது ருசி மிகுந்ததா இருக்கும். So as a Christians, we are an influencer to others. நாம் கிறிஸ்தவர்களா இருக்கிறதுனாலே நாம் மற்றவர்களுக்கு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் செய்கிறவர்களா இருக்கிறோம். இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னா என்ன? இன்ஃப்ளூயன்சர்னா அது ஒரு வார்த்தை வர மாட்டேது இப்போ. இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்றது. In character, in words and in action. வார்த்தையிலே செயலிலே எல்லாவற்றையும் நாம் பிரதிபலித்து காண்பிக்கிறவர்களாய். So I'm going to tell what is the salt's valuable thing that we're going to see. இந்த உப்பு எவ்வளவு விலையேற பெற்றது என்பதை நாம் பார்க்க போறோம். First, the salt preserved food. Preserves food. உப்பு உணவை பாதுகாக்கும். It prevent decay. பாதுகாக்கும், கெட்டு போகாம இல்லாம பாதுகாக்கிறது. decay. So Christians are called to show the moral and spiritual thing in their life. கிறிஸ்தவர்கள் அவர்கள் வாழ்க்கையில ஆவிக்குரிய விதத்திலும் பொதுவான விதத்திலும் அவர்கள் காண்பிக்கிறவர்களா இருக்க வேண்டும். Christians should stop moral decay of society. From decayனா ஸ்பிரிச்சுவலா கெட்டு போயிட கூடாது. It should grow. மாரல்னா சமூகமா? மாரல் சயின்ஸ்னா சமூக அறிவியல், அது சோஷியல் சயின்ஸா? மாரலா இருக்கணும், கரெக்டா இருக்கிறது. உதாரணமா இருக்கணும். And second, the salt add flavor. First I said it preserves, second it's add flavor. முதலாவது நான் சொன்னேன் உப்பு பயன்படுத்தப்படுகிறது. இரண்டாவது அது சுவையை கூட்டுகிறது. So Christians, as we can show the joy, the hope, kindness and peace to the people around us. அப்படிதான் நம்மை சுற்றி இருக்கிற ஜனங்களுக்கு, கிறிஸ்தவர்களாய் இருக்கிற நாம் சந்தோஷம், சமாதானம் இது எல்லாவற்றையும் நாம் காட்டுகிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். Thirdly, the salt was used in worship to purify. நம்மை சுத்திகரித்துக் கொள்ள இந்த உப்பானது நாம் ஆராதிக்கும் போது அது பயன்படுகிறது. When in the chapter you see Leviticus chapter 2 verse 13, it says God is telling every offering you should add salt.
லேவியராகமம் 2ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனத்தை எடுத்து நாம் வாசிக்கும்போது எல்லா பலி செலுத்துகிற அந்த உணவிலுமே அதில் உப்பை சேர்க்க வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறது. It represents the purity, faithfulness and God's everlasting covenant. அது எதை காண்பிக்கிறது என்று சொன்னால் அது பரிசுத்தத்தையும் உண்மைத்துவத்தையும் ஆண்டவருடைய நித்திய உடன்படிக்கையும் காண்பிக்கிறது. This reminds a believer to live holy lives before God. இது விசுவாசிகளுக்கு எதை ஞாபகப்படுத்துகிறது? ஆண்டவருக்கு முன்பதாக ஒரு பரிசுத்தமான வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் என்பதை காண்பிக்கிறது. Amen. ஆமென். And fourthly, it says when they sacrifice that, what can you please read this in Tamil? You can understand it. நீங்கள் படைக்கிற எந்த போஜன பலியும் உப்பினால் சாரமாக்கப்படுவதாக உன் தேவனுடைய உடன்படிக்கையின் உப்பை உன் போஜன பலியிலே குறைய விடாமல் நீ படைப்பது எல்லாவற்றோடும் உப்பையும் படைப்பாயாக. So he is telling, do not leave out the salt, please add it in every offering. எல்லா பலிகளிலுமே உப்பை சேர்க்க வேண்டும், அதை விட்டு விடாதே என்று சொல்லுகிறார். It is not optional, you should do it. That was a commandment. அது ஒரு தேர்வு செய்யக்கூடிய ஒரு பொருளாக அல்ல, அது நீங்கள் பயன்படுத்தியே ஆக வேண்டும் என்று பிரமாணத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிற ஒன்று, கட்டளையிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிற ஒன்று. Because salt symbolize God's everlasting covenant, because it won't change, it will last for so many years, it goes on like that. So he's telling, he's comparing the salt with the covenant. அந்த உப்பை தேவனோடு கூட செய்திருக்கிற உடன்படிக்கையா இருக்கிறது, அது நித்தியமாக உள்ள உடன்படிக்கையா இருக்கிறதுனாலே அது நித்தியமாய் போய்க்கொண்டே தான் இருக்கும், அதுக்கு ஒரு முடிவு அல்ல. Because God's faithfulness, his promise will never change, right? ஏனென்றால் அவருடைய வாக்குத்தத்தமும் அவருடைய உண்மைத்துவமும் அது மாறவே மாறாதல்லவா? So in Numbers chapter 18 verse 19 also it says, where God describes his covenant with the priest as a covenant of salt. நாமம் 18ஆம் அதிகாரம் 19ஆம் வசனத்திலே அங்கே என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பாருங்க. இஸ்ரவேல் புத்திரர் கர்த்தருக்கு ஏறெடுத்து படைக்கிற பரிசுத்த படைப்புகள் எல்லாம் உனக்கும் உன் குமாரருக்கும் உன் குமாரத்திகளுக்கும் நித்திய கட்டளையாக கொடுத்தேன் என்று சொல்லியிருக்கிறது. So that resembles the salt. The scholars all says it's salt of covenant. நிபுணர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இந்த உப்பு என்பது ஒரு உடன்படிக்கை என்று சொல்லுகிறார்கள். In Chronicles chapter 13 verse 5, he is giving covenant with covenant with David. That also tells us a covenant of salt. 2 நாளாகமம் 13ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, கர்த்தர் தாவீதுக்கு அவன் குமாரருக்கும் மாறாத உடன்படிக்கையாய் கட்டளையிட்டதை நீங்கள் அறியீர்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறது. So this salt is one of the covenant, unchanging covenant. இது மாற்ற முடியாத ஒரு உடன்படிக்கையாக இருக்கிறது. So we gonna see how in New Testament how it applies. புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தில் அது எப்படி பயன்படுத்தப்படுகிறது என்று நாம் பார்ப்போம். So only this much connection we have in Old Testament, so he is bringing again to the New Testament that you are the salt of the earth. பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலே இவ்வளோ காரியங்கள் உப்பை குறித்து உடன்பாடாக அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதுனால புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்று அதை மையமாக கொண்டுதான் புதிய ஏற்பாட்டு காலத்திலே இயேசு கிறிஸ்து அதை சொல்லுகிறார். Now we are not sacrificing grains or any goat or anything, but we are sacrificing ourselves, as we read last week that in Romans chapter 12 verse 1 it says, offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. நாம் இப்பொழுது எந்த பலிகளையும் நாம் செலுத்துவதில்லை, எந்த தானியங்களையுமே எந்த விதமான ஆட்டுக்கடாக்களையுமே நாம் போய் பலி செலுத்துவதில்லை. நான் ஏற்கனவே கடந்த வாரத்தில் பிரசங்கம் பண்ணும்போது சொல்லியிருந்தேன், ரோமரிலே சொல்லியிருக்கிறது, நீங்களே உங்களுடைய ரோமர் 12:1 அப்படி இருக்க சகோதரரே, நீங்கள் உங்கள் சரீரங்களை பரிசுத்தமும் தேவனுக்கு பிரியமான ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லியிருந்தேன். So it is also like a medicine. The salt is also like a medicine. உப்பு என்பது ஒரு மருந்தாக இருக்கிறது. In ancient times salt was used to clean wounds and help prevent infections. அந்த பழங்காலத்திலே இந்த உப்பானது
அடிப்பட்ட காயங்களை ஆற்ற அது உதவுகிறதா இருந்தது. And sometimes speaking, God is speaking to us. It is sometimes is uncomfortable, but He heals our wounds. சில நேரத்தில் ஆண்டவர் நம்மோடு கூட பேசும்போது அது அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும், ஆனாலும் அது நம்முடைய காயங்களை ஆற்றும். So that's what I'm telling, that we are the salt of the earth. அதனால தான் நான் சொல்றேன், நீங்களும் நானும் இந்த பூமிக்கு உப்பாய் இருக்கிறோம். So much of things we can learn from salt. உப்பிலிருந்து பல காரியங்களை நாம் கற்றுக்கொள்ள முடியும். And how we can be the salt of the earth? இந்த உலகத்துக்கு பூமிக்கு நாம் எப்படி உப்பாய் இருக்க முடியும்? As I said before, that salt preserves lives or preserves some food. நான் முன்பதாக சொன்னதுபடி உப்பு என்பது வாழ்க்கையை பாதுகாக்கிறதா இருக்கிறது என்று சொன்னது போலவே, we are in this world, the sinful earth, இந்த பாவ உலகில் நாம் இருக்கிறோம். but we should not be our life should not be decay. நான் இந்த பாவ உலகத்தில் இருக்கிற நம்முடைய வாழ்க்கை கெட்டு போகிறதா இருக்கக்கூடாது. So when we are like a salt, we can preserve our life like being holy or pure. நாம் உப்பாய் இருந்தால் நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் பாதுகாத்து கொள்ள முடியும், பரிசுத்தம் படுத்திக் கொள்ள முடியும். So in every generation God chooses the right person who are righteous in his eyes. அவருடைய பார்வையில் யார் நீதிமான்களாய் இருக்கிறார்களோ அவர்களை ஒவ்வொரு சந்ததியிலுமே தெரிந்து கொண்டவராய் ஆண்டவர் இருக்கிறார். Like when we see Joseph also, everyone around him accepted sin. They all came from different countries and all, but still they were like they adopted that culture, that pagan, that worship பண்ற the god's name is pagan. They all worship them. யோசேப்பு காலகட்டத்தில் யோசேப்பை சுற்றி இருந்தவர்கள் எல்லாம் பாவம் செய்தவர்களாய் இருந்தார்கள். அவர்கள் விக்கிரக ஆராதனை செய்கிறவர்களாய் அவர்கள் இருந்தார்கள். Even when he tempted the Potiphar's wife, he just didn't stay there, he refused it. போத்திபாருடைய மனைவி அவர்களை சோதனைக்குள் உட்படுத்தும் போது அவர் அங்கே அந்த இடத்துல இருக்கவில்லை, அவர் அங்கே இருந்து விலகி ஓடிவிட்டார். He was the only man who was being right in the sight of God. ஆண்டவருடைய பார்வையில் அவர் ஒருவரே அவர் நீதிமானாக காணப்பட்டார். In Genesis chapter 39 verse 9 he says, how then would I do such wicked things and sin against God? ஆதியாகமம் 39:9 சொல்லியிருந்த வசனம் என்ன சொல்லியிருக்கு? பரத்துக்கு முன்பு விரோதமாகவும் ஆண்டவருக்கு விரோதமாகவும் நான் எப்படி இதை செய்ய முடியும் என்று சொல்லியிருக்கிறது. So here what we are learning is Joseph preserved his holiness. அவன் தன்னுடைய பரிசுத்தத்தை அவன் காத்து கொண்டான். So God used him to preserve the entire land when he was appointed as a leader, prime minister. அவன் அந்த தேசத்துக்கு ராஜாவாய் அவன் அப்பாயிண்ட் பண்ண பிறகு அவன் அந்த காரியங்கள் எல்லாம் அவன் காத்து கொண்டான். So a faithful believer can preserve many lives. ஒரு உண்மையான விசுவாசி பல பேருடைய வாழ்க்கையை காத்து கொள்ள முடியும். So practically what I'm telling is being truthful, small truth we can preserve our holiness. சின்ன சின்ன உண்மையான காரியங்கள் நம்முடைய பரிசுத்தத்தை காத்துக்கொள்ளும். Staying away from the sexual impurities. பலவிதமான அசுத்தத்திலிருந்து நாம் நம்மை பிரித்தெடுத்து கொள்ள வேண்டும். Or being honest in work or business or in school, wherever we go. நாம் எங்கே போனாலும், தொழிலுக்கு சென்றாலும், வேலைக்கு சென்றாலும் உண்மையுள்ளவர்களாய் இருப்பதை நாம் காண்பிக்க வேண்டும். So live differently where you are. நீங்க எங்க இருந்தாலும் அந்த இடத்துல வித்தியாசமாய் நீங்கள் வாழ வேண்டும். Preserve the holiness in your life. பரிசுத்தத்தை உங்க வாழ்க்கையில காத்துக்கொள்ளுகிறவர்களாய் இருங்க. Secondly, salt gives flavor, I said before. இரண்டாவது காரியம், அந்த உப்பு ஒரு நறுமணத்தை, நற்சுவையை கொடுக்கிறது என்று சொன்னேன். The Christian should make life better, happiness, being joyful wherever we are. கிறிஸ்தவர்கள் நாம் எங்கு இருந்தாலும் நம்முடைய வாழ்க்கை சந்தோஷமாய் அழகாக நாம் நம்மை மாற்றிக்கொள்ள முடியும். With friends we will be happy. When we come to our home, our face will be very good. நண்பர்களோடு கூட நாம் பழகும்போது, அவர்களோடு கூட இருக்கும்போது மிக சந்தோஷமா இருக்கிறோம். ஆனால் வீட்டுக்கு வந்த உடனே நம்முடைய முகநாடி வேறுபடுகிறது. Some people in family they'll be okay, and when they go outside they will show so many different faces.
சிலர் குடும்பத்தில் இருக்கும்போது மிக நல்லவர்கள் போல காண்பித்து கொண்டு வெளியே போகும்போது அவர்களுடைய பல விதமான வித்தியாசமான முகங்களை காண்பிக்கிறார்கள். That is not life. அது வாழ்க்கை அல்ல. It will be boring, right? அது ரொம்ப போரா இருக்கும்ல. So just think in your family how you are bringing joy and happiness. உங்கள் குடும்பத்திலே எப்படி சந்தோஷத்தை மகிழ்ச்சியை கொண்டு வருகிறீர்கள் என்று பாருங்கள். It can be like cooking together, or you can sit together and talk or tell some stories together. So many things are there to bring joy and love and peace in your family. குடும்பத்தில் சமாதானம், அன்பு இதெல்லாம் கொண்டு வரதுக்கு பல வித்தியாசமான வழிகள் இருக்கிறது. ஒன்றாக சேர்ந்து சமைக்கலாம், ஒன்றாக உட்கார்ந்து பேசலாம், இப்படிப்பட்ட காரியத்தை நீங்கள் செய்யலாம். And people not trying to do that, just home, right? It's okay, அவங்க வேலையை அவங்க பார்த்துப்பாங்க, நம்ம எதுக்கு நோண்டணும் அப்படின்ற மாதிரி. ஆனால் ஜனங்க அப்படி யோசிக்கிறது இல்லை. அவங்கவுங்க வேலையை அவங்கவுங்க பார்த்துக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் அவங்கவுங்க நினைக்கிறாங்க வீட்டில். They won't sit and talk to the parents, or they don't sit and talk to the spouse or the children or around in home. வீட்டுக்குள் சுற்றி இருக்கிறவர்களோடு கூட அமர்ந்து உட்கார்ந்து பேச அவர்களால் முடியாது. And how we can go outside and make changes? எப்படி வெளியில போய் மற்ற மாற்றங்களை நாம் உண்டாக்க முடியும்? Just ask them, how are you, how was your day, and now have you eaten something, what is special today in our home? There is no talk like that. வீட்டுக்கு போன உடனே எப்படி இருக்கிறீங்க, என்ன பண்றீங்க, என்ன சமைச்சீங்க, இன்னைக்கு சாப்பிட என்ன இருக்கு, நீங்க சாப்பிட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்கிற காரியம் கூட இந்த நாட்களிலே இல்லை. After getting married, they'll call and ask, அம்மா எப்படி இருக்கீங்க, and in phone they'll talk, but in being personally in home, physically in home, they won't talk. கல்யாணம் ஆகி போன பிறகு அதுக்கப்புறமா அம்மாவுக்கு ஃபோன் பண்ணி அம்மா எப்படி இருக்கிறீங்கன்னு கேட்கறத காட்டிலும் வீட்டில் இப்போ சரீர பிரகாரமாக இருக்கும்போது பேசுவதை நாம் மறந்து விடுகிறோம். So let God help us to add flavor. Adding flavor is bringing joy and peace and encouraging the people who are very down. Even in our home there are people, even mom or dad or sister or siblings or spouse or children, they are down sometimes. நம்முடைய வாழ்க்கை மிகவும் நறுமணமாக மாற்றிக்கொள்ள நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால், நமக்குள் இருக்கிற அந்த சந்தோஷம், சமாதானம், சில பேர் நம்முடைய குடும்பத்துக்குள்ளே சோர்வடைந்து இருக்கும்போது அவர்களை தேற்றுகிறவர்களாய், அவர்களோடு கூட அமர்ந்து பேசுகிறவர்களாய் நாம் இருக்க நாம் முயற்சி எடுக்க வேண்டும். My early marriage life was very like I always speak negatives, so many negative things. என்னுடைய திருமணத்தின் ஆரம்ப காலத்திலே நான் மிகவும் எதிர்மறையான வார்த்தைகளை நான் பேசுவது உண்டு. So he always my husband always make me to encourage, nothing will happen, we'll see, no problem. So it gives me some what to say, some hope and confidence in my life. என்னுடைய கணவர் என்னை பார்த்து அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் நடக்காது, நல்லா இருப்போம் என்று சொல்லுகிற வார்த்தைகள் என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு ஒரு நம்பிக்கையை கொடுத்தது. And now what I'm doing is I'm practicing to speak positive things, and now I'm changed a lot. நான் நேர்மறையான காரியங்களை பேசுவதற்காக நான் முயற்சி செய்கிறேன். பல மாற்றங்கள் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே வந்திருக்கிறது. Just think, I am also a negative talk and he also talks negative. ஆமா போ அத்தனையே போச்சு அவ்வளோதான் அப்படின்னு அவரு சொல்லும் போது how I feel. நானும் நெகட்டிவாக பேசுகிறவன், அவங்களும் நெகட்டிவாக பேசுகிறவங்களா இருக்கும்போது ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நெகட்டிவாக பேசும்போது குடும்பம் எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க. Sometimes when I am burdened or when he is burdened, we should make them rise. When you say encouragement word, they'll come up. உற்சாகமூட்டுகிற வார்த்தை, ஒருவர் சோர்வாக இருக்கும்போது இன்னொருவர் உற்சாகமுடைய வார்த்தையை பேசும்போது அது அவர்களை எழுப்பிவிடும். So start in your home first. உங்க குடும்பத்துல முதல்ல அதை ஆரம்பிங்க. After finishing the service, go and ஆராதனை முடிச்சு நீங்க வீட்டுக்கு போகும்போது அங்க போய் சொல்லுங்க. Talk, whoever is there, talk to them. யாரெல்லாம் இருக்கறாங்களோ எல்லார்ட்டயும் பேசுங்க. See their eyeballs and talk. அவங்க கண்ணை பார்த்து பேசுங்க. Not like seeing phone and என்னம்மா சரிம்மா சாப்பிட்டமா
Not like that. ஃபோனையே பார்த்துட்டு உட்காந்துட்டு இல்லாமல் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்கள பார்த்து பேச பழகுங்க. It is a quality time. அது ஒரு குவாலிட்டியான ஒரு நேரம். Because God gave us a wonderful family, He kept in that family to be flavorful for them. ஒரு அற்புதமான ஒரு குடும்பத்தை நம்ம கொடுத்திருக்கிறார். நம்மை அந்த குடும்பத்திலே வைத்திருக்கிறார். நல்ல நறுமணம் வீசுகிறவர்களாய் அந்த குடும்பத்தை மாற்ற. Flavorful, taste, giving taste. சுவை உள்ளவர்களாய் இருக்கு. And after that you go out and tell to your friends in workplace. You have so many friends, relatives. Make them also to feel happy when you see you. குடும்பத்தில் காண்பித்து விட்டு பிறகு உங்கள் நண்பர்கள் அவர்களிடத்திலும் போய் நீங்கள் அந்த சுவை மிகுந்தவர்களாக நீங்கள் காண்பீங்க. Because sometimes we can't give them money, just you can say one word that make they build their lives. சில நேரத்தில் நம்மால் அவர்களுக்கு பணம் கொடுத்து உதவ முடியாது. இருந்தாலும் நாம் பேசுகிற சில வார்த்தைகள் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் பிரயோஜனமாக இருக்கும். In Bible also when you see Barnabas, he was a very simple man. பர்னபாசை குறித்து நீங்கள் வேதத்தில் வாசிக்கும் போது அவர் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு மனுஷன். He is not a disciple. He is not a disciple. அவர் சீஷர் கிடையாது, ஒரு எளிமையான மனுஷன். But he goes and always encourage people, give them hope that God will take care of you, don't worry. ஆனால் அவர் மற்றவர்களை உற்சாகப்படுத்துகிறவர்களாய் நம்பிக்கை கொடுக்கிறவராய் அவர் இருந்தார். In New Testament we see he went to the Paul and he also encouraged him, the disciple. புதிய ஏற்பாட்டு காலத்திலே பார்க்கிறோம், பர்னபா பவுலினிடத்திலே போய் அவர் சீஷர்களாய் இருக்கும்போதே அவர்களையும் உற்சாகப்படுத்தினவராய் இருந்தார். Amen. So we should be show the love and care to others. மற்றவர்களிடத்திலே நாம் அக்கறையும் நம்முடைய அன்பையும் மற்றவர்களிடத்திலே காண்பிக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். So practically I said to do it in your family and outside. நாம் குடும்பத்திலும் நாம் வெளிப்புறமான காரியங்களிலும் இதை நாம் செய்ய நாம் பழகிக்கொள்ள வேண்டும். And third point I said salt must remain pure. மூன்றாவது காரியம் நான் சொன்னேன், உப்பு பரிசுத்தமாய் இருக்க வேண்டும். If salt loses its saltiness, we read before, if salt loses its saltiness, உப்பு தன்னுடைய உப்பு சாரமற்று போனால், some you can see the salt gives never taste. சில உப்புகள் சுவையே கொடுக்காது. Did you identify some salt? அதை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறீங்களா? அவங்க கண்டுபிடிச்சிக்கிறாங்க. Yes, you can see. Yeah, we can see. அதை பார்க்கலாம் நம்ம. Yes, in Israel you can see when you see the Dead Sea, there will be a salt in seashore. Sometimes you see that white sand also it will be there, it seems. அந்த இஸ்ரவேல் தேசத்துல போய் நீங்க ஃளைட் பிடிச்சு போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல ஒரு கடல் இருக்கும். அந்த கடல்ல அந்த சீ ஷோருக்கு வெளியில உப்பு இருக்கும். அந்த உப்பு கூட சில மணல்கள் கலந்து இருக்கும். You can't identify this is salt and this is sand. இது உப்பா இல்ல மண்ணா என்று ரெண்டே வித்தியாசப்படுத்தி கண்டுபிடிக்க முடியாது. நான் பார்க்கலாமா? போயிருக்கீங்களா? போயிருக்கேன், நான் பார்க்கல. டெட் சீ போனதில்லை. போயிருக்கேன், நீ சொன்ன மாதிரி பார்க்கல. அப்ப அந்த வெள்ளையா பார்த்திருக்கீங்களா? அந்த காலம் இல்ல போல. நான் தூத்துக்குடியில தான் பார்த்திருக்கிறேன் உப்பளங்கள். அப்படியே இல்ல இந்த சீ ஷோர்ல உப்பு அந்த வெள்ளையா நீங்க பார்த்தது இல்லையா? டெட் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். So there you can find both are there, but one is salt and one is sand. ரெண்டுமே அதுல இருக்கும். அதுல ஒன்னு உப்பும் ஒன்னு மணலாவும் இருக்கும். So here that is it should be a pure, both will be white color, ரெண்டுமே வெள்ளையா தான் இருக்கும், but tastes different. ஆனா சுவை வித்தியாசமாக இருக்கும். So many Christians look like salt but no what to say taste. நிறைய கிறிஸ்தவர்கள் பார்க்கிறதுக்கு உப்பு மாதிரி தான் இருப்பாங்க, ஆனா சுவை மிகுந்தவர்களா இருக்க மாட்டாங்க. Outside everything will be okay, but inside there will be no holiness or pure in heart. வெளிப்புறமாக ரொம்ப நல்லவங்க போல இருப்பாங்க, ஆனா உள்ளுக்குள்ள எந்த பரிசுத்தமோ எதுவுமே உள்ள இருக்காது. நீங்க என்ன பார்த்து சொல்லிட்டு இருக்கீங்க? அது கான்சன்ட்ரேஷன் ஆகும். So Jesus warns against becoming outwardly religious than the inward change. உள்ளான மாற்றத்தை காட்டிலும் வெளிப்புறமான வெளித்தோற்றமான மாற்றங்களை அதை இயேசு கிறிஸ்து அதை என்கரேஜ் பண்ணல.
So when you see, always we see Daniel and this four no friends. Four friends were really pure in the Babylon. தானியேல் மற்றும் அந்த 4 நண்பர்களை குறித்து நாம் பார்க்கும்போது அவர்கள் மிக பரிசுத்தமாக பாபிலோன் தேசத்திலே இருந்தார்கள். They've been faithful, they prayed, they was with God, and that connection was there. தேவனோடு கூட உறவு கொண்டவர்களாய் இருந்தார்கள், உண்மையுள்ளவர்களாய் இருந்தார்கள், ஜெபிக்கிறவர்களாய் இருந்தார்கள். But when you see a Lot, he was influenced by the others. லோத்தை குறித்து பார்க்கும்போது அவன் மற்றவர்களால் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் செய்யப்பட்டவனா இருந்தான், தாக்கம் ஏற்படுத்துகிறவனா இருந்தான். He went to that Sodom Gomorrah to change their lives, but he changed himself with going with them. சோதோம் குமாரைக்கு போய் தன்னுடைய வாழ்க்கையை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும், மற்றவர்கள் வாழ்க்கையை மாற்ற வேண்டும் என்று நினைத்து தான் வாழ்க்கையை தான் மாற்றிக்கொண்டான். So that was a negative story that we can read in Genesis. ஆதியாகமத்திலே அது ஒரு நெகட்டிவான கதையாய் நாம் We பார்க்கிறோம். are Daniel or we are Lot. தானியேலா இருக்கிறோமா அல்லது லோத்தா இருக்கிறோமா? Every day what we are doing for pure and heart, every day we are reading Bible or praying or being in the fellowship. நம்முடைய இருதயத்தை பரிசுத்தப்படுத்திக் கொள்ள நாம் ஐக்கியமாக இருக்கிறோமா, வேதம் வாசிக்கிறோமா, ஜெபிக்கிறோமா என்பதை நாம் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். At least one verse a day or a prayer in a day or morning or night we sit and pray. We don't find today. குறைந்தபட்சம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு வசனம் வாசித்து ஒருவேளை ஜெபம் பண்ணுகிறவர்களா இருக்கிறோமா, அதை நாம் பார்ப்பது மிக கடினமான ஒன்றா இருக்கிறது. At least when we call to a person, just asking சாப்பிட்டியா நல்லா இருக்கியா, then asking them did you read Bible or did you pray today. மற்றவங்கள்ட்ட சாப்பிட்டியா நல்லா இருக்கிறியான்னு கேட்கறத காட்டிலும் இன்னைக்கு ஜெபம் பண்ணியா பைபிள் வாசிக்கிறான்னு நம்ம கேட்குறோமா? So or daily we have a repentance. Yesterday when தினந்தோறும் நாம் மனம் திரும்புகிறோமா என்பதை பார்க்க வேண்டும். yesterday when we are talking, he was telling that every day we should ask Lord, please forgive me that I sin these things against you or not. கடந்த நாட்களில் நாங்கள் பேசிக்கொண்டிருக்கும்போது நான் பேசியிருந்தேன், ஒவ்வொரு நாளும் நாம் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும், செய்த காரியங்களுக்காக நாம் மன்னிப்பு கேட்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி. So every day morning when he rise up, sit and talk to God that Lord, please be with me to be pure. ஒவ்வொரு காலையும் நாம் எழுந்திருக்கும் போது ஆண்டவரே என்னை பரிசுத்தமாய் வைத்துக்கொள்ளும், என்னோடு கூட இரும் என்று சொல்லி நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். And we should also want to take step to be pure. பரிசுத்தமாய் இருக்க நாமும் ஒரு முயற்சி எடுக்கிறவர்களா இருக்க வேண்டும். Amen. ஆமென். So what I am telling is to preserve, to give taste and to be pure. These three things should be in your life. நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன் என்று சொன்னால், நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் காத்துக்கொள்ளுகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும், நாம் சுவை மிகுந்ததாய் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். மூன்றாவது being pure, பரிசுத்தமாய் நாம் நம்மை வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். and don't forget that you are the salt of the earth. மறந்து விடாதீர்கள், நீங்கள் இந்த பூமிக்கு உப்பாய் இருக்கிறீர்கள். And Jesus did not call us to hide in the building or inside the home. ஒரு கட்டடத்துக்குள்ளேயோ அல்லது ஒரு வீட்டுக்குள்ளேயோ நாம் மறைந்து கொள்ள இயேசு விரும்பவில்லை. Please keep in your mind that we should we are the he called us to influence the world. இந்த உலகத்தில் தாக்கம் ஏற்படுத்துகிறவர்களாய் நாம் இருக்க வேண்டும் என்று நம்மை அழைத்திருக்கிறார். ஆகவே நாம் உள்ளே ஒளிந்து கொள்ளுகிறவர்களாய் இருக்கக்கூடாது. So when one picture I want to show that he is a football player. ஒரு கால்பந்து வீரரை நான் உங்களுக்கு காண்பிக்க விரும்புகிறேன். And he is telling that I belongs to God. Did you saw that t-shirt? அவர் என்ன சொல்லுகிறார் என்று சொன்னால், நான் கர்த்தருக்குரியவன் என்று சொல்லி அவன் சொல்லுகிறான். அந்த டி-ஷர்ட்டை பார்த்தீர்களா? And so many Christians are playing in football, in cricket, and so many is there. நிறைய பேர் கால்பந்து ஆடுகிறார்கள், கிரிக்கெட் விளையாடுகிறார்கள். ஆனால் அவர்கள் சட்டையில் எல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு வாசகம் இல்லை. See how he is manifesting outside. He is what to say.
he belongs to God. Yes, he belongs to God. அவன் எப்படி தன்னுடைய வெளிப்புறமான தோற்றத்திலே அவன் தேவனுக்குரியவன் என்பதை காண்பிக்கிறான் என்று When I பாருங்கள். was when I saw that, I got influenced by that, because no, sometimes we keep inside our family, spiritually, everything is inside, but outside when we are not showing it சில outside. நேரத்தில் உள்ளுக்குள்ளே நாம் பரிசுத்தமா இருப்போம், நல்லவர்களாக இருப்போம், எல்லாம் கரெக்ட் தான். ஆனால் வெளிப்புறமாக சில நேரத்தில் நாம் அப்படி காண்பிப்பது இல்லை. My mom used to say, before their generation, they all carry the Bible outside, like they'll keep here in hand, not in bag will be there, but Bible, it will be in hand. என்னுடைய அம்மா அந்த காலத்திலே அவர்கள் தலைமுறையில் அவர்கள் சபைக்கு போகும்போது அவர்கள் பைபிளை இப்படி வச்சுக்கிட்டு அவங்க கொண்டு போகிறவர்களாய் வெளிப்புறமாய் அதை காண்பிக்கிறவர்களாய் இருப்பார்கள். In street, the people will find they are going to church. அந்த தெருவுல இருக்கிறவங்கலாம் கண்டுபிடிச்சிருவாங்க அவங்க சபைக்கு போறாங்க. Now they can't find, because we are coming to church like we are going for shopping. நாம சர்ச்சுக்கு இந்த காலகட்டத்தில் எப்படி வரோம், ஷாப்பிங் போகிற மாதிரி நாம் வருகிறோம். அதனால் நம்ம சர்ச்சுக்கு போகிறோமா எங்கே போகிறோன்றதை கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப அரிதாக இருக்குது. So these things, some people, if they are not good, my friend, she used to go to the hospitals when she has free time, she go and pray. She'll ask, shall I pray, shall I tell about God, and she'll sit, talk with them, pray and come. என்னுடைய நண்பி ஒருவர் இருந்தால் அவள் என்ன செய்தாள் என்று சொன்னால், சுகவீனமாக இருக்கிறவர்களிடத்தில் போய் அவர்களை அணுகி அவர்களிடம் பேசி அவர்களுக்கு ஜெபிக்கலாமா நான் என்று சொல்லி அவர்கள் பேசுவார்கள். That heal their wounds, that make their wounds heal. அது அவர்களுடைய காயங்களை ஆற்றுகிறதா இருக்கும். Because the love that serving heart you showing to others through God it is wonderful thing. தேவன் மூலமாக அந்த சேவையின் மனப்பான்மை மற்றவர்களிடத்தில் காண்பிக்கும்போது அது ஒரு அற்புதமான காரியமாக இருக்கிறது. Nowadays they are not they are satisfied with their work, they are busy with their work. No, it is all like self. சுயம் என்று அவர்கள் தங்கள் என்ன பண்ணிக்கொள்ளலாம், எப்படி வேலைக்கு போகலாம் என்று அதில் தான் கவனம் செலுத்துகிறவர்களா இருக்கிறார்கள். They are not giving taste to others, or they are not showing God. மற்றவர்களுக்கு சுவை மிகுந்தவர்களாய் காண்பிக்கிறதல்ல, தேவனை அவர்கள் பிரதிபலித்து காண்பிக்காதவர்களாய் இருக்கிறார்கள். So we should influence and make changes outside also. வெளிப்புறமாயும் நாம் சில தாக்கங்களை நாம் ஏற்படுத்துகிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். So one Christian teacher can change the whole students. ஒரு கிறிஸ்தவ ஆசிரியர் பல மாணவர்களை மாற்ற முடியும். One nurse can change the whole hospital as when she is kind and she is loving and caring. ஒரு நர்ஸ் அந்த ஹாஸ்பிட்டலே மாற்ற முடியும், அவங்களுடைய அன்பை அவர்கள் பிரதிபலித்து காண்பிக்கும். One Christian work and a businessman can change the whole workplace. ஒரு கிறிஸ்தவ தொழிலாளி அந்த தொழிலில் இருக்கிற எல்லாருடைய காரியங்களையும் மாற்ற முடியும். So we are that one person. நாம் தான் அந்த ஒரு நபர். And turn to your next person and say, you are the one. Turn to your next person and say, you are the one. You can change. நீங்க மாற்ற முடியும். You can make change. நீங்க மாற்றத்தை உண்டாக்க முடியும். You are a big influencer. நீங்க ஒரு மிகப்பெரிய தாக்கம் உண்டு பண்ணுகிறவர்களா இருக்கிறீர்கள். The question is not, is the world becoming darker? உலகம் it is not like that. How we are? நம்ம எப்படி இருக்கோம்? உலகம் இருளா தான் இருக்குது. ஆனா நம்ம எப்படி இருக்கிறோம் அப்படின்றத தான் பார்க்கணும். Am I still acting as a salt Jesus called me to be? என்ன பூமிக்கு உப்பா இருக்கிறேன்னு சொல்லி அழைத்த மாதிரி நான் அப்படி இருக்கிறேனா என்பதை பார்க்க வேண்டும். So that is the question I want to leave each and every one of you. Or you are the salt that God called you. உங்க ஒவ்வொருவரும் தேவன் உப்பு என்று அழைத்திருக்கிறதை நீங்கள் பார்த்து கொள்ள வேண்டும். Okay, let's all close our eyes and pray to God today. நாம் கண்களை மூடி ஆண்டவரிடத்தில் ஜெபிப்போம். Lord, thank you for this wonderful word you shared to us. இந்த அற்புதமான வார்த்தை எங்களுக்கு பகிர்ந்து கொண்டதற்காக ஸ்தோத்திரம். Thank you, you called us to be a salt of the earth. இந்த பூமிக்கு உப்பா இருக்க எங்களை அழைத்ததற்காக ஸ்தோத்திரம். Lord, help us to preserve what is good.
ஆண்டவரே எது நல்லது என்பதை நாங்கள் காத்துக்கொள்ள எங்களுக்கு உதவி செய்யும். And help us to give hope to the hopeless and love where there is no love. ஆண்டவரே நம்பிக்கை இழந்தவர்களுக்கு நம்பிக்கையும் அன்பில்லாதவர்களுக்கு அன்பையும் நாங்கள் கொடுக்கிறவர்களாய் இருக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க. Wherever we are, நாங்கள் எங்கு இருந்தாலும் Lord, and we want to remain pure in our walk with you, in our heart where we are. ஆண்டவரே நாங்கள் உம்மோடு சஞ்சரித்து நடக்கும்போது நாங்கள் பரிசுத்தத்தை வெளிப்படுத்துகிறவர்களாய் இருக்க உதவி செய்யுங்க. And thank you for this wonderful word you shared, Lord. இன்றைக்கு நீர் எங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொண்ட அற்புதமான வார்த்தைக்காக Thank you for ஸ்தோத்திரம். speaking to us. எங்களோடு பேசினதற்காக ஸ்தோத்திரம். Lord, not only we should hear your word, we should be practical in doing these things. ஆண்டவரே நாங்கள் கேட்கிறவர்களாய் மாத்திரமல்ல அதை எங்கள் வாழ்க்கையிலே அதை அப்படியே செய்கிறவர்களாய் நாங்கள் இருக்க உதவி செய்யுங்க. In the mighty name of Jesus we pray. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. Amen. ஆமென்.